تو پاکستانی سعودی عرب جاتے ہیں تو پکڑے جاتے ہیں بیگنگ میں، اور پتہ یہ چلا ہے کہ بیگرز کے نیٹ ورک ہیں پراپر ہیومن ٹریفکنگ جو ہے نا، یہ بزنس ہے، سمگلنگ کرنا ایسے لوگوں کی جو جاتے وہاں عمرہ کرنے ہیں لیکن ہوتے وہاں پہ وہ کر رہے ہوتے ہیں، پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اب ہوا یہ ریسنٹلی مجھے یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان کی جو آئی تھنک نیشنل اسمبلی کی کمیٹی تھی ایک، وہاں پہ یہ ڈسکشن ہوئی، اور وہاں پہ جو آئی تھنک ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کے کوئی لوگ تھے، مجھے وہ منسٹری نہیں پتہ کون سی ہے، وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ زیادہ تر جو لوگ وہاں پہ بیگرز پکڑے جاتے ہیں ان کا تعلق میجورٹی کا پاکستان سے ہوتا ہے، جو کہ انتہائی شرمناک بات تھی۔ اب 5 پاکستانی جو ہیں وہ ایک بنگلہ دیشی کو مارنے میں، دیکھیں آلریڈی پاکستان کے ریپوٹیشن دنیا میں اچھی نہیں، اس سینس میں کہ پاکستانی جب باہر جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اس طرح کی جو رپورٹس آتی ہیں، کیونکہ زیادہ تر لیبر کلاس ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو لیبر کلاس ہے پرٹیکولرلی ان مڈل ایسٹ کے اندر، ان کو اس طرح تو اگر کریں گے، حرکتیں کریں گے تو کون لے گا پاکستانیوں کو، کون ٹرسٹ کرے گا؟ اور یہ تمام آئی تھنک انہوں نے جتنی بھی اپیل سپریم کورٹس اور ہر جگہ سے یہ اپیلز ہوئیں، اور اس کے بعد سزا دے دی گئی۔ سعودی عرب کا بڑا ایک اسٹرکٹ لیگل سسٹم ہے، ڈیتھ پینلٹی آپ کو پتہ ہے وہاں پہ جو ہے وہ ڈرگ سمگلنگ میں، ٹیرر اٹیکس میں، مرڈر میں وہ دیتے ہیں، ڈیتھ پینلٹی کرتے ہیں۔ اور اس میں یہ دیکھا جائے کہ اگر وہ یہ ڈیتھ پینلٹی نہ دیں تو اگر فار ایگزامپل 5 پاکستانی یا ایک پاکستانی نے یہ قدم اٹھایا تو ہونا یہ تھا کہ کل کو وہاں پہ ایک کلچر بن جاتا جی کہ یہ جو لوور کلاس ہے، یہ جو لیبر کلاس ہے، دوسرے ملک کے بندے کو مارنا وہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ چیزیں ان کی انسلٹ تو ہوتی ہے، پاکستانیوں کے لیے انسلٹ ہے، باقی وہ جو ملک جن بنگلہ دیش، اس کی انسلٹ ہے کہ پہلے ہی پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، اور وہاں پہ بیٹھ کے اگر پاکستانی یہ حرکتیں کریں گے تو اس سے کوئی عزت تو نہیں کمائی جائے گی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ہمارے حکومت جو ہے، کیونکہ سعودیز کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ویزاز دے دیتے ہیں بیکاز انہوں نے عمرہ کرنے جانا ہے۔ آئے روز میڈیا میں یہ خبر آتی ہے جی آج 16 بندوں کا گینگ پکڑا گیا ہے، 24 بیگرز پکڑے گئے ہیں، جو جی کبھی لاہور سے ٹریول کر رہے ہیں، ملتان سے ٹریول کر رہے ہیں، اور وہاں پہ جتنے بھی زیارات ہیں وہاں پہ اگر جائیں تو وہاں پہ وہ آپ کو ملیں گے، وہ لوگ ملیں گے جو پاکستانی ہیں، جو انہوں نے وہاں پہ وہ ڈریس پہنے ہوں گے، عربی ڈریس پہنے ہوں گے، یا دوسرے ڈریس پہنے ہوں گے، پاکستانی ڈریس پہنے ہوں گے، اور کہیں گے جی کہ ہمارے پیسے گم گئے ہیں، یا ہمارا پاسپورٹ گم گیا، ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، دس اینڈ دیٹ۔ اور وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ زیارات کرنے جاتے ہیں ان کو وہ ہوتا ہے ہر روز نئے لوگ جا رہے ہوتے ہیں، تو ان کو نہیں پتہ یہ بندہ کب سے بیٹھا ہوا ہے۔ سو اگر یہ بندہ اگر آپ ریگولر جا رہے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو نیٹ ورکس ہیں، یہ پراپر لوگ دھندا ہے، بزنس ہے، یہ جو جسے آپ کہیں۔ سو پاکستان کی جو اوورسیز منسٹری ہے وہ بھی جس میں یہ کہنا کہ وہ عراق، سعودی عرب اور ان ملکوں کے اندر جو پاکستانی لیبر جاتی ہے ان کی تھوڑی ٹریننگ بھی ہونی چاہیے کہ بھائی آپ جب اپنے دوسرے ملک جاتے ہو تو آپ ریپرزینٹ کس کو کر رہے ہو؟ آپ بھائی پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہو، آپ کی تھوڑی بہت جو عزت ہے وہ ملک کی رکھیں۔ محمد بن سلمان پہلے ہی پاکستان کی بڑی سپورٹ کر رہے ہیں، اور ابھی یہ ہماری جو نئی حکومت آئی ہے، جیسے ہی نئی حکومت آئی ہے مجھے پتہ نہیں یہ کب جاتے ہیں، بلکہ سعودی عرب یہ عمرہ کرنے ابھی جا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، اب تو ظاہری بات ہے حکومتوں کے پیٹرن سے میں پتہ چل جاتا ہے، انفارمیشن نہ بھی ہو تو پتہ چل جاتا ہے۔ ایک تو رمضان شروع ہو رہا ہے، اور رمضان شروع ہونے کے بعد ضرور پاکستانی لیڈرشپ جو ہے یہ 26-27 رمضان کو عمرہ کرنے جائے گی، اور وہاں پہ جا کے لیڈرشپ کو، محمد بن سلمان کو بھی ملے گی، عمرہ بھی کرے گی، اور جو ہے وہ ایک اور ساتھ میں یہ بھی کہیں گے کہ ہماری مدد کریں۔ اور پھر وہ ہماری لیڈرشپ وہاں جا کے کہتی ہے کہ ہم مانگنے نہیں آئے لیکن مجبوری ہے، اور ہم ایسے نہیں ہیں ویسے نہیں ہیں، اور پھر اب پاکستانی جو پاکستان میں بیٹھے ہیں، اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ پھر اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو یہ کیا حرکتیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ اب کویشچن یہ ہے کہ
मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो ये मांगना है या फॉर एग्ज़ाम्पल बाहर जाके आप दूसरे मुल्कों के लोगों को कत्ल कर दें, मैं समझता हूँ ये एक इंतहाई बुरी बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से समझने की ज़रूरत है। जो सोशल इश्यूज़ होते हैं किसी भी मुल्क के अंदर, उनकी ज़ाहिर बात है वो ऐवे नहीं होते, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होती है। और पाकिस्तान के अंदर भी सोशल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें सबसे जो टॉप पे जो हमारा जो सोशल इशू है वो हमारी इलिटरेसी है। जो पढ़े लिखे ना होना, ठीक है जी, उससे ये पता चलता है कि हम किधर खड़े हुए हैं। इलिटरेसी जो है, जहाँ पे ये कहा जाए कि लिटरेट होने की डेफिनेशन अपना नाम लिखना और नाम पढ़ना है, तो देन आप देखें ये क्या आपने तरक्की करनी है और क्या होना है। गो के पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो जिसे वो कहते हैं ना कि लिटरेसी ख़त्म करेंगे, लेकिन आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखें फॉर एग्जांपल, आज से कोई दो जिसे वो कहते हैं ना साल पहले की, तो वो कहेंगे 59% पाकिस्तानी जो हैं वो लिटरेट हैं। लेकिन ये जो लिटरेट हैं, ये इनकी भी आप जिसे कहते हैं ना, अगर लिटरेसी की डेफिनेशन समझेंगे तो आपको पता चलेगा ये वही 59% है जो मैंने आपको बताया कि जो नाम लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बड़े कम लोग हैं इसमें। ज़ाहिर बात है एजुकेशन अनअफोर्डेबल है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट उस तरह नहीं है, फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है हमारे इशू मुल्क के अंदर, फिर एजुकेशन जैसे मैंने कहा कि जो बजट के लिए एजुकेशन के लिए बजट मुख्तस नहीं किए जाते, फ्री एजुकेशन जिस तरह देनी चाहिए वो नहीं है। तो ज़ाहिर बात है हमारा जो टॉप इशू बनता है वो सारे का सारा वो इसी में आता है कि हम एक इलिटरेसी होने की वजह से ये इस तरह के मसाइल के सामने है। एक तो ज़ाहिर बात है लोग हम बाहर जाते हैं तो ये फिर ये चीज़ें तो करनी पड़ती हैं, लेकिन अदर दैन दैट ये ट्रेनिंग होनी चाहिए कि भाई लोगों को साइकोलॉजिकली ट्रेन करना चाहिए। दूसरा, गुर्बत इतनी ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर, सारे सियासतदान नारे मारते हैं रोटी कपड़ा मकान, बट जिसे वो कहते हैं कि कोई इसको एड्रेस नहीं करता। कहा जाता है कि 1000 बच्चे जो पैदा होते हैं, उनमें से 67 जो हैं वो अपनी 5वीं बर्थडे से पहले ही मर जाते हैं। ये दिस इज़ व्हाट द एशियन डेवलपमेंट बैंक रिपोर्ट सेज कि पाकिस्तान में अगर 1000 बच्चा पैदा हुआ है तो 67 जो बच्चे हैं वो 5वीं सालगिरह से पहले मर जाते हैं। दैट टेल्स के ये एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। इसी तरह तकरीबन 25% के करीब जो लोग हैं, 24.3% के करीब जो लोग हैं, वो जो बिलो द पावर्टी लाइन है, दिस इज़ व्हाट द एशियन डेवलपमेंट बैंक सेज, वो उससे भी नीचे रहते हैं। सो जब इतनी पावर्टी होगी लोग बाहर जाएंगे, जब लिटरेसी नहीं होगी, जब हम उनको मैट्रिक करा के भी बाहर नहीं भेजते, अगर इन्होंने कोई FA BA ऐसा करके गए हों तो इनके लिए वहाँ पे कोई अच्छी जॉब ढूंढना भी आसान हो। ये कोई एक गार्ड्स को ना मारते फिरें, ये लोगों को उस तरह एक दूसरे के साथ एक दूसरे पे हमले ना करते फिरें। सो ये चीज़ें तो हैं। फिर हमें एंड देन फिर जो तीसरा बड़ा मेरी नज़र में एक सोशल इशू है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। पाँचवा दुनिया का बड़ा यंग कंट्री है, 63-65% के करीब यंग लोग हैं इस मुल्क के अंदर। और मैं समझता हूँ इलिटरेसी अपनी जगह पे, और उसके बाद पावर्टी अपनी जगह पे, लेकिन ये अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सबसे बड़ा जो है ना वेले लोग बैठे हुए हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये सोशल मीडिया पे जो लोग हैं 10-20 हज़ार रुपया दो, जो मर्ज़ी उनको दो और उनको करा लो। लाहौर के अंदर अभी रिसेंटली एक कहते हैं अंडरवर्ल्ड डॉन के मारा गया, उसको लड़का था अमीर बलाज, तो वो कहते हैं जी वो जो शूटर हैं उनको 20-20 25-25 हज़ार रुपये में हायर कर लेते हैं। अब लोगों के पास अरबों रुपये होते हैं, वो उस अरबों रुपये वाले बंदे को 5 मिनट में ख़त्म कराने के लिए आप 20 हज़ार रुपये वाला बंदा हायर कर लें और 20 हज़ार वाला बंदा ढूंढें, उसको कहो भाई तुम ये करो और हम तुम्हारी जो है वो बेल बाद में करा लेंगे या तुम्हारा केस लड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, एंड पीपल डू इट। डॉक्टर कमर चीमा के इस वीडियो में हाल ही में सऊदी अरब में 5 पाकिस्तानियों को एक बांग्लादेशी गार्ड की हत्या के लिए फांसी दिए जाने की घटना के बारे में चर्चा की गई है। इसके साथ ही वीडियो में समाज में मौजूद व्यापक मुद्दों पर भी प्रकाश डाला गया है, जैसे कि बैंगिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नेटवर्क, और खास तौर पर यह कि कैसे बहुत से पाकिस्तानी सऊदी अरब में बैंगिंग के लिए जाते हैं। चीमा ने बताया कि 2023 में सऊदी अरब ने लगभग 170 लोगों को फांसी दी है
और उनका यह भी कहना है कि पाकिस्तानियों को विदेशों में इस तरह की गतिविधियों से बचना चाहिए ताकि देश की छवि खराब न हो। वीडियो में इस बात पर भी चिंता व्यक्त की गई है कि कैसे इस तरह की गतिविधियां पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय साख पर असर डाल सकती हैं और पाकिस्तानी समुदाय के लिए समस्याएं पैदा कर सकती हैं। चीमा ने समाधान के रूप में शिक्षा और रोजगार सृजन पर जोर दिया है ताकि लोगों को विदेशों में इस तरह के अवैध कामों के लिए न जाना पड़े।